السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیارو، عزیزو، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہم سب جن آقا کی امت میں ہیں اور جن پیارے پیارے پوری دنیا سے نرالے آقا، ان کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آج انہی کا ذکر، انہی کے اوصاف، انہی کی باتیں، انہی کا چرچا، انہی کی پیدائش کے واقعات، ذکر و اذکار سننے اور کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جی بے شک، آج کا موقع بڑا خوبصورت موقع ہے، پیارا موقع ہے، اچھا موقع ہے۔ جس نبی کے صدقے میں ہمیں آپ کو یہ سانسیں ملی ہیں، جو سانسیں لے رہے ہیں، جس نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے سوچ اور سمجھ ملی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ملی ہیں، سننے کے لیے کان ملے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں اور کام کرنے کے لیے یہ ہاتھ ملے ہیں۔ یہ سب کس کا صدقہ ہے پیارے؟ بولو ماشاءاللہ، آقا کا صدقہ ہے۔ اور ہم تو کیا، ہمارا مقام کیا، ہمارا آپ کا مرتبہ کیا، جو نبی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے بعض نبیوں کا، انبیاء کا یہ کہنا تھا، دلی خواہش تھی کہ مولا پروردگار، تو ہمیں کسی قوم کا نبی بنا کر کے نہ بھیجتا، بلکہ آخری نبی کا امتی بنا کر کے بھیجتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اب جو بات سنیں دل سے سنیں اور اپنے آقا کی محبت میں جھومتے رہیں۔ آقا جب دیتے ہیں نا تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، آقا اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جی جی بے شک، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، مگر میں آج ہلکی سی اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔
وہ بھی اس لیے آپ بہت شانتی سے سن رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دین نگر کے لوگ ہیں جس کو ڈینگر پور بھی کہتے ہیں، یہ دین پور کے لوگ ہیں۔ بہرحال شعر یہ ہے، واہ، ہر چیز پہ کہتے ہیں نا اچھائی پہ کہتے ہیں واہ۔ حضرت تعجب دیکھیں، اور منبر شریف میں بڑی اچھی تقریر کی حضرت نے، میں نے آخری حصہ سنا، لگتا ہے میری وجہ سے سمیٹ بھی جلدی تھی۔ اللہ جزا عطا فرمائے ان کو، اور ہمارے مفتی صاحب کی بہت اچھا علم ہے، اور سادگی ایسی ہونی چاہیے، عالم ایسے ہی ہو، وہ بھی کیا، جسے جو متن کو حاشیہ سمجھے اور حاشیے کو متن سمجھے، اور پھر بھی پھلا پھولا پھلا کر کے آئے، سمجھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ شاعر صاحب نے، ناظم صاحب اور سرکاری صاحب ماشاء اللہ، اور سارے لوگ یہاں پر جلوہ گر ہیں، سب میرے سر کے تاج ہیں، اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو بات نکل نہ جائے، وہیں پہنچوں میں، کہا کیا، واہ، اب آگے والا دیکھو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ زندہ باد۔ بطحا کا بادشاہ آقا کی طرف یہ شعر ہے، کہہ رہے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ زندہ باد۔ حضرت مفتی صاحب یہ حدیث کا ترجمہ بھی ہے، تو اس کو تھوڑا اور آسان کر دوں، جیسے آپ سے کوئی مانگنے کو آئے تو آپ یہ کہ نہیں، لفظ نہیں آ گیا، کیا آ گیا، نو، نو کا لفظ نہ بولتے ہیں نو، ابھی قاری صاحب، قاری عظمت صاحب یس بول رہے تھے، تو اس کا الٹا جو ہوتا ہے نقیض، نو، نفی۔ تو آپ سے، آپ کے بچے نے مانگا ابو 10 روپے دے دو، نہیں، ماں سے مانگا نہیں، تو یہ لفظ نہیں کہتے ہیں آقا کی بارگاہ سے جس نے جب جو کچھ مانگا تو آقا کی طرف سے لفظ نہیں سنا ہی نہیں گیا۔ واہ واہ زندہ باد۔ اب مطلب سمجھ گئے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ واہ زندہ باد۔ اب میں چلتا ہوں حدیث کی کتاب کی طرف، کتاب ہے طبرانی، واہ علماء بھی بیٹھے، حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، کچھ لوگ تحفے بھی پیش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، آقا کی بارگاہ سے لے کر کے آیا کرتے تھے۔ ایک خاتون جو انصاری برادری کی تھی، اس کے دل میں بھی آ گیا میں آقا کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کر کے جاؤں۔ پیارو سمجھ لینا تحفہ کیا تھا، کوئی موٹا لفافہ نہیں تھا، مرغہ مسلم نہیں تھا، مگر اس کا عقیدہ اور پیار دیکھو۔ وہ روزانہ غسل کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک کپڑا بننے بیٹھتی تھی، اور ہر تاگے پر میرے آقا کا نام لیا کرتی تھی۔ زندہ باد۔ توجہ سمجھ میں آ رہی بات؟ الحمدللہ۔ اب ایک تاگا، جیسے عورتیں سویٹر وغیرہ بنتی نا، پہلے اس وقت کپڑے، تو ہر تاگے پہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، ہر تاگے پر، اور اس عورت نے کبھی اس کپڑے کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ چادر بن لی گئی، اس چادر پر حاشیہ بھی تھا، حاشیہ سمجھو بارڈر، یہ میرا رومال دیکھ رہا ہے، تو یہ کناری جو بنی ہوئی ہے،
समझे, उस पे वो भी था, हदीस में आया, उसका जिक्र भी बता रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, वो चादर को उसने जो आका के नाम से बुनी उसने तय बनाई, अब इंतजार करने लगी किसी दिन आका की बारगाह में पेश करूंगी, मगर आती है बगैर वुजू से हाथ नहीं लगाती है। उसने चादर की तय बनाई और बनाने के बाद आका की बारगाह में हाजिर हो गई और कहने लगी, प्यारे आका, सारी दुनिया से निराले आका, ऐ आका, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, तमन्ना लेकर के आई हूँ, आरज़ू लेकर के आई हूँ। आका, मेरी तमन्ना को, मेरी आरज़ू को वापस ना करना। आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका, मैं भी आई हूँ, तमन्ना की लड़ियां पुरो कर लेकर आई हूँ। मेरे नबी बोले, साफ साफ लफ्जों में कहो, आका, ये चादर मैंने अपने हाथ से बुनी है, ये तोहफा है, इसे कबूल फरमा ले। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे कबूल फरमा ले। अब जब कबूल कर लिया, मेरे नबी देख रहे हैं, चुप है थोड़ी देर के लिए। वो कहने लगी, आका, आपकी बारगाह से कभी भी कोई मायूस नहीं गया। आका, मैं मायूस जाना नहीं चाहती। मेरे नबी ने उसको ले लिया। कहने लगी, आका, एक आरज़ू और है, वो क्या? आका, आप इसको बेबेतन फरमा दो। आसान लफ्जों में कह दूं, वाह वाह वाह। आप इसको पहन लेना। अब समझ जाओगे, आसान लफ्जों में, काका, आप इसे पहन लेना, इस्तेमाल कर लेना। हदीस का मफहूम बता रहा हूं मैं। आका, इसको पहन लेना। मेरे नबी ने कहा, ठीक है, जाओ। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने उसको इस्तेमाल किया, मगर हदीस में आता है, नबी ने उसका अमामा नहीं बनाया, नबी ने उसका कपड़ा नहीं बनाया, नबी ने उसका जुब्बा नहीं बनाया। मेरे नबी ने उसे तहबंद की जगह इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसका तहमत बना दिया। अब जब तहमत बनाया, बड़ा खूबसूरत लगा। तमाम सहाबा को पता चल गया ये वो तहमत है जो बगैर वुज़ू कभी हाथ नहीं लगाया, और मेरे आका का हर हर धागे पे नाम लेकर के इसको बुना गया। अब मेरे नबी, अब देखना जरा बात आई, मेरे नबी उसे बांध कर निकले। क्या इस औरत की तमन्ना की, क्या इस अंदाज में बुना। मगर एक गांव का रहने वाला सहाबी आ गया। वाह वाह। गांव का बेचारा सीधा साधा भोला वाला होता है, उसका दिल बड़ा साफ होता है, मुंह तो कुछ भी कह देता है नहीं, तो फर्क होता है ना। अब वो आ गए आका की बारगाह में। कभी आका के चेहरे को देखते, कभी उसके जुब्बे शरीफ को देखते, कभी उसी चादर को देखते। अब बार बार नजरें उसी चादर पे, बार बार चादर। वो कहने लगा, आका, आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। बड़ी वाह बड़ी खूबसूरत लग रही है ना ये चादर, मुझे दे दीजिए। वाह वाह। मेरे आका ये कह सकते थे, नहीं, मुझे किसी औरत ने बुन के दिया। मेरे नबी ने लफ्ज़ नहीं फरमाया, वो याद रखो, नहीं फरमाया। मेरे नबी बोले, गुलाम, मेरा कलमा पढ़ने वाले आ जा, मेरे पीछे पीछे आ जा, तुझे चादर दिए देता हूँ। अल्लाह अल्लाह, आगे आगे गुलाम है, पीछे आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम है, दोनों चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए, वो गुलाम बाहर रह गया। जैसे ही नबी अंदर गए, नबी ने दूसरा तहबंद
तहबंद बनाया, बांध लिया और उस चादर की तह बनाई, उस गुलाम को दे दी। वो गुलाम जो था उस चादर को चूमने लगा, उस चादर को आंखों से लगाने लगा, उस चादर को सीने से रख लिया और सीने से लगा करके सर पे रख के फिर बाद में सीने से लगा के झूमता हुआ और इश्क में झूमता हुआ चल पड़ा। जैसे ही बाहर निकलता है, दो चार सहाबा ने जब देखा, अरे ये तो वही चादर है जो मेरे नबी को किसी औरत ने दी थी, ये तो वही चादर है जिस पे बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया था, अरे यही तो वो चादर है जो मेरे नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। जब इतना कहा, वो सहाबियों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा, प्यारे जरा बोलो, ये चादर कहां से लाए हो? ये तो चादर नबी की है। कहा, मुझे मालूम है नबी की है, मैं नबी से मांग कर लाया हूँ, चुरा करके नहीं लाया हूँ, मैंने नबी से मांगी है, नबी ने मुझे अता कर दी है। तमाम सहाबा कहने लगे, अरे तूने नबी से क्यों मांगी है? क्या तुझे पता नहीं था नबी कभी मना नहीं फरमाते हैं, तो तूने क्यों मांगी है? वो कहने लगा, मुझे अच्छी लग गई। तो वो सहाबा कहने लगे, अरे क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तेरे अंदर इतनी जुर्रत आ गई, तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तू नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनेगा, नबी ने जो इस्तेमाल कर लिया वो कपड़ा इस्तेमाल करेगा। अरे नबी जिसको चाहते थे, जो नबी को कपड़ा पसंद था, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनेगा। डींगरपुर के गयूर मुसलमानों, आज तुमने नबी की मोहब्बत में पैदाइश रसूल के मौके पर अपने घर भर को, अपने घर बार को छोड़ करके जो मैदान में आकर के बैठ गए हो, जंगल में इस रोड पे आकर के बैठ गए हो और खुश हो रहे हो, अपनी किस्मत पे जरा नाज करना। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनो, जो गांव का रहने वाला था, जो देहात का रहने वाला था। उसने कहा, भाई जरा मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नबी का कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं नबी का इस्तेमाल करता कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं नबी की बराबरी कर सकूं। तो फिर कहा, तुमने ये कपड़ा क्यों मांगा? तो उस गांव के रहने वाले ने जवाब दिया था, ओ लोगों, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका मामा शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका रुमाल शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका जुब्बा या पैजामा या लुंगी बनाऊं। तो फिर क्यों मांगा? वो सहाबी कहने लगे, मैंने इसलिए मांगा कि जब कल को मैं मरूंगा, मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा और मेरा बेड़ा पार। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, एक बात बताओ, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया कि जज्बात में आकर के, जोश में आकर तेज बोल गया हूँ, समझ में नहीं आया हो? वो मैं तो अच्छा ही बोल रहा, माशाल्लाह, समझ में आ रहा होगा। हाँ, मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग कैसे बेहतर समझेंगे। तो वो कहने लगा ना, उसका इश्क देखो, कहने लगा, वो भाइयों, मैंने इसलिए नहीं मांगा, मैंने इसलिए मांगा है जब कल को मरूंगा मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा। अब फरिश्ते पूछेंगे, मन रब्बू का जवाब दे दूंगा, रब्बी अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे, माँ दीनों का जवाब दे दूंगा, दीनी अल इस्लाम। फरिश्ते कहेंगे, माँ कुंता अंत तक़ूलु फी शानि हाज़ा रजुल। तो अब जवाब देने की जरूरत नहीं है, नबी के बारे में क्या पूछते हो, कफन देख करके पहचान लो। वाह वाह, जिंदाबाद। अपने अंदर इश्क लाओगे बोलो, माशाअल्लाह, अपने अंदर प्यार लाओगे बोलो, अपने अंदर मोहब्बत लाओगे।